सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के उभरते हुए मसलक अहले हदीस के नौजवान ख़तीब परवाना यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह, परवाना शुहदाए अहले हदीस, परवाना अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त, हम जहाँ पे भी जाते हैं लोग पूछते हैं यार वो एक लड़का आपके इलाके का जो है ना आजकल खिताबत के मैदान में आगे निकला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन्हें मज़ीद इज़्ज़तें दे। तो इंशाल्लाह हम आज बात करेंगे, हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं जो हमारे मेहमान हैं हज़रत मौलाना सरफराज अहमद नजमी साहब, उनसे इंशाल्लाह रहमान बातचीत करते हैं और आपको उनकी ज़िंदगी के हवाले से ऐसी ऐसी बातें जो है ना सुनने को मिलेंगी जो आप पहले नहीं जानते होंगे। इंशाल्लाह रहमान आपको मज़ा आएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा नजमी साहब, सबसे पहले आप ये बताएं पंजाबी में या उर्दू में इंटरव्यू करना चाहिए? जैसे आपका दिल करे, बेहतर तो ये है कि पंजाबी में ही करें, तुसी साहब तो पहले, क्योंकि पंजाबियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा लोग हैं ना। अच्छा तुसी साहब तो पहले दसो कि तुसी केड़ी जगह ते पैदा होए, तुहाडा आबाई इलाका केड़ा है और क्या तुसी शुरू तो ही अहले हदीस चे या फिर बाद विच तुसी इस पासे आए जे? ज़रा सानू डिटेल ना दस्सिया जज़ाकल्लाह। साडा इलाका है जी माशाअल्लाह ज़िला कसूर ही है, तहसील चूनी है। पैदा असीं होए हां कुल मोकल ये दरमियान च एक पिंड आंदा हैट 57 दे कोल ना, मोकलां की तरफों जाइए तो छोटी जी एक ढारी आंदी, तकरीबन 30-35 घर ने उत्थे, घारा घारा उहनूं कहा जांदा है जी। वो साडा पिंड है, उत्थे ही साडी पैदाइश होई है। असी अल्लाह दे फजलो करम दे नाल जिन्हों अल्लाह पाक सीधा रस्ता विखाए, बिदात विच असी खुबे हुए लोग सां जी। इस तरह साडे वड्डे माशाअल्लाह इस लैन ते सन, लेकिन अल्लाह पाक जिन्हों सीधा रस्ता विखा दे, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वड्डे भाई हाफिज़ अब्दुल गफ़ार रहमानी हाफिज़हुल्लाह ताला, उन्होंने वास्ते मैं दर्द दिल रखना वा, दुआ भी करना वा उन्होंने वास्ते कि अल्लाह पाक उन्हों की ज़िंदगी दराज फरमाए, अल्लाह उन्हों दी हिफाजत फरमाए। और माशाअल्लाह अहल हदीस होए, फिर उन्हों की बनिस्बत मैं भी अहल हदीस होया। घर दे सब तो पहले वो अहले हदीस होए सी या वालिदैन? नहीं वो ही अहल हदीस अजे भी वो ही ने, तो मैं उन्होंने मगर हाँ। चलो माशाअल्लाह। तो दीन वाल आन दा शौक तुहानू किस तरह पैदा होया? दीन वाल आन दा शौक अल्लाह दे फजल करम नाल मेरे भाई वड्डे जेड़े सन हाफिज़ अब्दुल गफ़ार साहब, वो माशाअल्लाह दीन दा उन्होंने शौक पैदा होया, तड़ो पैदा हुई। वो माशाअल्लाह प्याल कलां दे अंदर हाफिज़ मुनीर साहब हाफिज़ रहिमहुल्लाह ताला, उन्हों का बड़ा प्यारा मरकज़ सी, उत्थे पढ़ते सन भाई। तो मैं वैसे बकरियां चरांदा सा, वो छोटा जिहा मैं पाया हुंदा सी अपना ट्रोज़र वगैरह, तो वो बकरियां चरानियां, तो हत्थ विच टेप फड़ी होनी, केस विच लाई होनी, तो नसीबो लाल उच्ची उच्ची छड्डी होनी, तो अकरम राही छड्डिया होना, तो वो ही सुनते सन। तो भाईए ने वेख्या माशाअल्लाह इहदी आवाज़ अच्छी है। हल्दी वगैरह साढ़े इलाके माशाअल्लाह तुहानूं भी पता है, साढ़े इलाके भी हल्दी वगैरह सारे एरिए बड़ी लगती। हल्दी पट्टन जाना, वालदा भी नाल जाने, अपना भाइयां भी नाल जाना। तो मैनू जिन्नियां बीबियां संदियां उन्हें आखना भी तू सानू शेर सुना, आ वाला गाना सुना, ये वाला गाना सुना। वो मैं फिर उन्होंने गाने सुनाने। तो मेरे भाई ने जरा ना वेख्या भी इस बच्चे की आवाज़ बड़ी सोहनी, वो मेरा भाई मेरे नाल लै गया मरकज़ के अंदर, उत्थे ही प्याल कलां च। उतो फिर मेरे भाई माशाअल्लाह छंग मंगे के अंदर आ गए। हाफिज़ अब्दुल दस्तार कमर उन्हों की मस्जिद के अंदर खतीब भी लगे। पोया असल के अंदर गंदियां के अंदर जामिया मुहम्मद बिन इस्माइल बुखारी रहिमहुल्लाह बारी, कारी इदरीस साकब अखां तो नबीने माशाअल्लाह। अगर किसी बंदे ने वली बंदा वेखना है ना, मैं कहांगा कारी इदरीस साकब हाफिज़हुल्लाह ताला दी ज़ियारत जाके करे। किसी बंदे ने वली वेखना है, उन्होंने मरकज़ के अंदर मेरे भाई पढ़ते सन। तो वो मैनू नाल उत्थे छंग मंगे लै गए।
ਛੰਗ ਜਿਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖਤੀਬ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਦਰਸੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਗੰਦੀਆਂ ਉਤਾੜ ਮੈਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਫਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਿਫਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੋਇਆ ਅਸਲ ਮੈਂ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੀ ਦਰੀਸ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 5.5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਰਾ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੇ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜੀ 5.5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਅਦਾਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦੀਨੀ ਤਾਲੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਤੁਲ ਅਤੀਕ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ, 1 ਕਲਾਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਤਾਬਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਣਾ ਇੰਝ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਖਿਤਾਬਤ ਵਾਸਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਮਿਆ ਮੁਹੰਮਦੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰਾਗਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨਾਤ ਸੁਣਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਨ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਡਟ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਇਸ ਮਰਦ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਰਰਊਫ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾਹ ਇਸ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣੀ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਕ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਤਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਮਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਮਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੇਜ ਤੇ ਲਗਾਈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਲਗਾਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਲਗਾਈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਲਮਹਾਤ ਜਦੋਂ ਕਲਿੱਪ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜੇ ਔਰ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਉਹ ਅਸਾਤਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ? ਇਹ ਤੇ ਜੀ ਹਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮਿਆ ਜੋ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਮਿਆ ਚੋਂ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਅਗਰ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਵੱਲ ਰਜੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਖਤੀਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨਾਮ ਰਮਾਨ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਵੀ ਨਜਮੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਜਾਈ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਨਜਮੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਖਤੀਬ ਹੈ, ਇਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਆਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਿਆ 'ਚੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਹੋ ਕੀ ਲਮਹਾਤ ਸਨ,
ਉਹ ਹਰ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਵੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਾ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਨਾ ਕਦੇ ਡਰਿਆ ਸਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਚੱਕਿਆ ਸਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਪੋਏ ਅਸਲ ਦੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤਾਂ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਵੱਲ ਚੱਲ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਐਵੇਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਕੋਈ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਲਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੁਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਟੋਰ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਣਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਗੱਠੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਾ ਮੈਂ ਨਾ, ਅਨਸ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਨਾ ਅਬੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਖਾਦਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਯਾਰ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੁਮਾ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਿਆਨ ਤੇ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ? ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਮਰਕਜ਼ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਦਰਸਾ ਉਮੁਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਬਨਾਤ, ਉਸ ਮਰਕਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਜਦੋਂ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੋਣ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਮਸਲਕ ਹਦੀਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਮਸਲਿਕੀ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰੇਲਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਖਤੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਕ 'ਚ ਵੜ ਗਏ? ਇਹ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰਾਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 100 ਸਾਲ ਪਿਛਾਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਲਾਮਾ ਇਹਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਸਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹ ਕਦਰ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁ ਰਹਿਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ, ਹਦੀਸ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲਮਹਾਤ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਦਾ ਕੁਰਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਐਡੀ ਖਾਸ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਵੀ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਬਰੇਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ, ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਛੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੂੰ ਮਹਿਫਲ ਪੜ੍ਹੇਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਦੀਨ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਮਸਲਕ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਰੱਖੇ ਯਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ, ਜਬ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੱਟਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ
ਯਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲਮਹਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਕਿਆ? ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਸਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਾਥੀ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ ਸਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਜਮੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਖਿਤਾਬਤ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੋਇਆ ਅਸਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਜਾਮਿਆ ਮੁਹੰਮਦੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਬਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਤੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ 6 ਭਾਈ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉਲਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲਮਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਜਾਏਗਾ ਸੀ, ਖੁਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਦੀਨ ਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਐਨੀ ਸ਼ਾਹਦ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਝੁਗੀਆਂ ਹਾਮੋ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਮੰਡੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਰਰਊਫ ਯਜ਼ਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਹੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਫਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਉਮਰ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਸੰਦੇ, ਨਾਤ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਐ ਕੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਦੀਨ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਗ ਫੜਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਮੈਗ ਕਿਉਂ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰ ਲਵੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਸਾਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦੀਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਿਰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਕ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿदैन ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਡਟੇ ਰਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਕਦੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਈ ਖਤੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਅੱਲਾਹ ਮਾਫ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦਿਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਭਾਈ ਨਾਮਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦੀਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਬੇਲੋਸ ਹੋ ਕੇ ਦੀਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਵਮਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਇਲਾ ਲਾਇਬੁ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਨੀ ਦਫਾ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾ। ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰੱਜ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ।
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੇ ਹੋਏ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਡਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੋਵੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਯਾਰ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਵੈਸੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣਿਆ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਖਾਣ, ਵੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ, ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨਜਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੋਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਇਨਾਮ ਰਮਾਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਮੈਂ ਅਸਲ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਗਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਵਾਨੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹਾਂ ਹਲਦੀਸਾਂ, ਨਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਯਜ਼ਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡਟ ਕੇ ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਦੀਨ ਤੌਹੀਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਲਿੱਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਕਈ ਖਤੀਬਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਲਿੱਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਏ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਥੀ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁਤਾਲਬਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ, ਖਾਈ ਹਟਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਲਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਅਹਮ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਹੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੜੇ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਦਾ ਰਾਬਤਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂਰ ਹਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਤੀਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहते जी? अच्छा तो आपने जो तकरीर पंजाबी तो उर्दू चलो एक खटी हो जाए, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਗਨਪੁਰ ਸ਼ੇਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੌਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਸ ਵਲੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਖਤੀਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਖਾਹਿਸ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ 'ਚ ਜਾਂ ਕੰਗਨਪੁਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਖਤੀਬਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਜਿਸ ਖਤੀਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 12 ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਗਨਪੁਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੰਗਣਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਕਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਤੀਬ ਵੀ ਹੋ, ਇਮਾਮ ਵੀ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੁਮਾ ਦੂਸਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਾਨੀਆ ਮਸਜਿਦ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲਵਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ, दीन दी महफिल हुई। मैं और बड़ी बड़ी दूर और बड़ी बड़ी जगह ते गया वां, और उन्हां जगह ते गया वां जिन्हां ते मेरी सोच सी कि यार इत्थे काश कि मेरा दरस हो जाए, इत्थे काश कि मैं कह के भी चला जावां ते कोई हरज नहीं। लेकिन वो उन्हां जगह तो खुद कॉल आई है कि तुसीं इत्थे आना है, साडे कोल प्रोग्राम करना है, और वड्डियां वड्डियां कानफ्रेंसां होईयां ने माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो उन्होंने तुसीं वैसे जड़ा बाद च मिले भी परसनल दे विच या सिर्फ ਜਿਹੜੀ स्टेज ਤੇ मुलाकात हुई होई है? काफ़ी दफ़ा जी मिले, उस तो बाद भी मुलाकात उन्होंने होंदी रहिंदी माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। तुसीं साडे ਜਿਹੜੇ नौजवान खतीब ने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੇ माशाअल्लाह, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम देना चाहोगे? बस यही पैगाम है जी, सानू सारिਆਂ रल के दीन दा काम करना चाहिए, दीन दी खिदमत करनी चाहिए। आपस के अंदर तासुब और हसद तो सानू बचना चाहिए। ते अल्लाह के दीन दा हुक्म देइए इंशाअल्लाह लोग। हाँ अक्सर मैं ऐसे कि अपने जड़े साड़ी अहम उम्र बंदा है ना, ऐसे खतीब नू जानने हैं, ये जड़े नौजवान खुतबा ने उन्होंने के पैगाम यही है कि तौहीद का पैगाम लोगों तक पहुँचाइए, शिरक व बिदअत तो असी लोगों को आगाह करिए, तो यज़ानी शहीद का मिशन भी असी लोगों तक पहुँचाइए। तो बाकी रल मिल के काम करना चाहिए है। नौजवान एक खतीब नू मैं जानना वा, मैंने एक साथी ने कॉल की थी, मुहब्बत करने वाले सन, मैं उन्होंने काफ़ी दफ़ा प्रोग्राम किया। उन्हें कि यार उन्हें मैं फलां खतीब का टाइम लिया, उन्होंने वास्ते मैं उन्होंने गल की कि सानू टाइम दिओ। नौजवान खतीब ही है, तो उन्हें अगों क्या भी जी मैनू 10,000 रुपया मेरी खिदमत करनी, 3,000 रुपया मैं कैमरामैन लैके आना उनकी खिदमत करनी, तो रोटी फलां फलां असी इस तरीके नाल खानी, जे तुसीं ये कर सकते हो तो असी आ जाने, जे नहीं कर सकते तो नहीं असी आ सकते। है भी वो दोस्त सी, लेकिन मैं उन्होंने फिर दसिया तो नहीं भी इंज तेरे बारे उन्होंने दसिया, लेकिन मैं पैगाम देवांगा भी यार ना हाथ हौला रखो, खुदा दा नाम है, दीन वास्ते अगर असी निकले आना तो सानू इंज नहीं करना चाहिए। हाँ जेडे लोग अगों इस तरह जेडे उलमा नू बुला के उन्हां दे नाल मुहब्बत नहीं करते, उन्हां नू भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल इस तरह जारी गल उलमा मतलब आपका वक्त भी देंदे ने और घर बार छड्ड के जाते हैं। जारी गल जमातां चाहिए कि उन्हां दे नाल तालमेल रखन। माशाअल्लाह तुहाडे हम सफ़र भी ने, तुहाडे क्लास फैलो भी ने, तो इन्हां दे नाल भी थोड़ी जी इंशाअल्लाह गल करांगे कि तुसीं नजमी साहब दे नाल माशाअल्लाह इन्ने अरसे तो नाल चल रहा जे क्लास दे विच भी सारे मामला, तुसीं इन्हां नूं कैसा इंसान पाया? अल्हम्दुलिल्लाह असी काफ़ी अरसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कट्ठे रहे हैं, दौरे तालिब इल्मी, उस तो बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां दी फरागत हुई, मेरी फरागत हुई, तो अल्लाह दे फजलो करम दे नाल दौरे तालिब इल्मी तो लैके होण तक असी इन्हां दे नाल चले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दिलों चले हैं, और साडी इन्हां दे नाल दीनी मुहब्बत है, और बाकी इन्हां दी बरादरी और साडी और अल्हम्दुलिल्लाह कोई बरादरी बेस से नहीं, कोई किस बगैर किसी लालच तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां नूं बहुत अच्छा पाया है। किसी मोड़ ते बड़े बड़े मुश्किल मैं हुण जिक्र नहीं करांगा, काफ़ी मुश्किल वक्त भी आए दौरान तालिब इल्मी भी और फरागत तो बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां मेरा साथ दिता, मैं इन्हां दा दिता। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है अल्लाह कोलों कि अल्लाह सानू इस तरह ही मरदे दम तक एक दूसरे का साथ देने की तौफीक अता फरमाए, और साथियों अगे भी दुआएं दरखास्त अल्लाह साड़ी इस दोस्ती नू, दीनी दोस्ती नू अल्लाह ताला
इनके दर बरकतां और रहमतां दा नज़ूल फरमाए। आमीन। और साढ़े इंशाल्लाह एक खास भी है चारों भाइयों ने, भाई मोहम्मद अली यज़दानी साहब कैमरे के पीछे खड़े ने और असी माशाल्लाह तीन भाई बैठे हैं स्टेज ते सोफे के उत्ते ते साड़ी खास इंशाल्लाह और मान के असी अल्लाह के घर भी इस तरह इकट्ठे होइए, बल्कि जेडे वीडियो देख रहे हैं उन्होंने बारे भी यही खास है और अल्लाह ताला सारे की खाश पूरी करे और इंशाल्लाह और मान जड़ा ना अल्लाह के घर दियां ज़ियारतां बरकतां जड़े वो समेटिए ते अल्लाह सारे सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।